वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तेणु आपण मैंने बहुत कमेंट करुले कि सुभद्रा योजना रे कौन कौन केबे फास्ट किस्त मिलिबो एप्लाई करिछु तो ओटीपी लागिबो कि नहीं, कौन कौन लागिबो, केते वर्ष जे हमको यह मिलिबो सुभद्रा योजनाटा, केते वर्ष रु स्टार्ट अछि, झिया माने करि परिबे कि नहीं, महिला माने करि परिबे कि नहीं, केते वर्ष पर्यंत यह योजना को आपण माने अप्लाई करि परिबे, कौन सब मानदंड रही सबू किसी वीडियो बताइबी। तेणु यह वीडियो बनी रहंतु, सबू स्टेप बाय स्टेप बताजिबो। सुभद्रा योजना होउछि हमर ओडिशा रो सीएम बाहर करिसंती मोहन चरण माझी द्वारा यह चालित होइछि एवं यह को हमर श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास हमर प्राइम मिनिस्टर यह को उद्घाटन करिसंती। हमर प्रधानमंत्री द्वारा यह स्टार्ट करा जाइछि। तेणु यही योजना को क्योंपरि लाभ करि परिबे समस्त ओडिशार महिला माने किपरि एथिरे लाभभक्त हो परिबे एवं निजर आर्थिक सहायता हो पार सबू किछि आपण माने भलरे रही परिबे। सेथिपई यह महिला मानकर पई एक बहुत विशेष उपयोग अच्छी। तेणु कौन कौन मानदंड रही सबू किछि देखंतु। मानदंड कौन रही आपण मैंने देखी पकड़ु स्टार्टिंग रे तो देखंतु योग्यता मानदंड विवरणी कौन रही योग्यता देखंतु। यह योजना रे लाभ पाइबा पई समस्त महिला हिताधारी निम्नलिखित योग्यता मानदंड पूरण करने आवश्यक। मु जोटा भी बतैबी ताको स्टेप बाय स्टेप मानिबा को पड़िबो। आवेदनकारी ओडिशार बासिंदा होइथिबा आवश्यक। आपण माने जदि ओडिशार नहंती, जदि ओडिशार लोक नथिबे, महिला नथिबे कि झिया नथिबे बेले आपण माने एथिरे पाई परिबे नहीं। आपण मानकु जणे ओडिशा बासिंदा हेबा दरकार। आवेदनकारी एनएफसी एसएफसी अंतर्भुक्त होइथिबा, एनएफसी एसएफसी रो वंचित होइथिबारु परिवार जणे महिला सुभद्रा अधीन रे आवेदन करि परिबे। यदि तांको परिवार वार्षिक आय टंका 2.5 लाख रु केवल 2 लाख एवं 50,000 टंका अधिक होई नथिबो। यदि आपण मानकर वार्षिक वर्षक 2.5 लाख रु ज्यादा यदि पैसा कमाउछंती बेले आपण माने एथिरे अप्लाई करि परिबे नहीं। एही योजना रे अधीन रे योग्य हेबा पई आवेदनकारी बयस धार्य तारीख अनुଯାୟୀ 21 वर्ष किंबा अधिक एवं 60 वर्ष कम हेबा उचित। आपण मान जदि एही योजना रे लाभ पाइबा पई चाहुछंती तेणु आपण मान को स्टार्टिंग वर्ष लागिबो 21 वर्ष एवं 60 रु कम हेबा दरकार। आधार कार्ड रे लिपिबद्ध होइथिबा जन्म तारीख को तांको बयस गणना पई ग्रहण कराजिबो। आधार कार्ड रे सठिक बयस लिखा थिबा दरकार। यदि भूल भाल अछि बेले आपण माने पई परिबे नहीं। आर्थिक वर्ष 2024-25 मई धार्य तारीख 1/7/2024 तारीख सुधा महिला बयस 21 वर्ष किंबा ताठारु एवं 60 वर्ष कम आवश्यक। तेणु आवेदनकारी जन्म तारीख 2/7/1964 ठारू 1/7/2003 पर्यंत हेबा उचित। तेणु देखंतु केते मसिया रु केते मसिया हेबा दरकार। एते भितर थिले जदि आपण माने अप्लाई करि परिबे। 2024-25 जदि जणे महिला 1/7/2024 पर 21 वर्ष बयस अतिक्रम करिवे तेबे योजनार अवधि अवशिष्ट वर्ष गुड़िक पई तांको वार्षिक 10,000 टका मिलिबो। आउ सेहीपरि जो महिला 1/7/2024 रे 60 वर्ष पूर्ण करिवे तांको योजना अवधि अवशिष्ट वर्ष गुड़िक पई एही सहायता दिया जिवो नहीं। तबे अयोग्यता कौन रही देखंतु। आपण माने जो महिला मासक मोट 1500 टंका किंबा ताठारु अधिक किंबा वार्षिक मोट 18,000 टंका बा ताठारु अधिक कौनसी राज्य किंबा केंद्र सरकार सहायता यदि यथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि ग्रहण करुछंती तेबे आपण माने पाई परिबे नहीं। जणे महिला निजे किंबा तांको निज परिवार सदस्य यदि वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद विधानसभा सदस्य होइथिबे बेले पाई परिबे नहीं। आयकर देउथिबे बेले भी जीएसटी यदि देउथिबे बेले भी पाई परिबे नहीं। जे कोनोसी सहरांचल स्वास्थ्य शासन संस्था अर्बन लोकल बॉडी किंबा पंचायत राज अनुष्ठान निर्वाचन जन प्रतिनिधि होइथिबे केवल वार्ड मेंबर स्थानीय परिषद
କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବୋର୍ଡ଼, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ସଂଗଠନ ନିୟମିତ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ତେବେ ପରିଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏହା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସରକାର ବିଭାଗ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ ୟା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ହେଉ ୟା ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ ୟା ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ ୟା ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ ୟା ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଏବଂ ସମାନ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ୟା ବ୍ୟତୀତ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ମାଲିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 4ରୁ 4 ଚକିଆ ୟା ଟ୍ରକ୍, ବାଇକ୍, କାର, ଟ୍ରକ୍ ୟା କାର ୟା ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବା କି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏହି ଯୋଜନାର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ଖାଦ୍ୟ ଆଇନ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ପରିଭାଷିତ ଥିବା ପରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର ଓ ଆଧାର ନମ୍ବର ବି ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ଅଟେ, ଏହା ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର ଅଧୀନରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଦରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଇକ୍ୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଦରକାର, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ATM କାର୍ଡ଼। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ 10,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 2024ରୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 କରି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଅଫଲାଇନ୍ ତଥା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଫର୍ମକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟର ୟା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ULB କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରିତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ମିଳିବ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର MSK ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର CSCରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଏବଂ ଆଧାର କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲେ ଆଧାରରେ ଥିବା ସୂଚନା ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଦ୍ୟତମ ଉପଲବ୍ଧ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଘୋଷଣାନାମା ଦେବେ ଏବଂ ଇକ୍ୱାସି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଇକ୍ୱାସି ପାଇଁ ଚେହେରା ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଫେସ୍ ଅଥୋମେଟିକ୍ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଥିବା ପାଇଁ ସାଥୀ ଅନ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସୁଭଦ୍ରା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହା ତା'ର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଲା କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ବି ଦେଖିଲେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଖିପାରିଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିଲି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ରହିଲା ସବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ କି ମୋର ଏହି ଡାଉଟ୍ଟି ରହିଲା ମୁଁ କେମିତି କରିବି ତାହା ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଲେ କି ମୋତେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ ଯେପରି ବି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ତାହା ସବୁ ଠିକ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ତର ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 29/8/2024 ସୁଭଦ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ 29/8/2024 ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହା ଅଭିନବ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପକ୍ରମ ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନ ଲାଭ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପକ୍ରମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବତାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଖିନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି, କ'ଣ ଦରକାର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ତା'ର PDF ମୁଁ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାହା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତାହା ବତାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକରେ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସହିତ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ ସର୍ବାଧିକ 50,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ? ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା 10,000 ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ଏବେ ବତାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ମିଳିବ 5,000 ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5,000। 2 ଦିନେ 2ଟା କିସ୍ତି ମିଳିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏହା ହିଁ ରେଗୁଲାର ଚଳିବ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ କେବେ ପଇସା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ 5,000 ମିଳିବ ଏବଂ ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 5,000 ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ATM କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବା। ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କି? ନା ମାସକ 1,500 ଟଙ୍କା ୟା 18,000 ଟଙ୍କା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଯଥା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ସହରୀ ସ୍ଥାନରେ 100 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 500 ଜଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବା ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ହେବ ବି। ସୁଭଦ୍ରା ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 21 ବର୍ଷରୁ ଉପର ହେବା ଦରକାର, 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତ ଏହି ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନେ। ଆଉ ସେ ମୁତାବକ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏତେ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ପରିବାରର ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିସ୍ଥିତ ପରିମାଣ ଭୂମିସ୍ଥିତ ମାଲିକର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଯୋଗ୍ୟତା ବିବେଚିତ ହେବ। ମୁଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ କେଉଁଠି ପାଇବି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଇପାରିବେ, ବ୍ଲକରେ ପାଇପାରିବେ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିବ, ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିବ। ମୁଦ୍ରିତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପଇସା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ବି ଜଣେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ବି ଜଣେ ବି ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବି ପଇସାଟିଏ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆବେଦନର କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଅସଙ୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସୂଚନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କି? ହଁ, ପୁରା କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ କେଉଁଠାରେ ଦାଖଲ କରିବେ? ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳା ସାଧାରଣ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଫର୍ମକୁ ଦାଖଲ କରିବେ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଅଛି? ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ଦାଖଲରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ରସିଦ ପାଇବେ କି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଏହି ରସିଦ ଥିବା ଆଇଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବେଦନ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ପାଇଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆବେଦନକ ଏକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଏକ ଧାରକ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଡିବିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ତେବେ ପୂର୍ବ ଆବେଦନକାରୀ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଡିବିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଲିଙ୍କ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିଲେ? ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରରେ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ କି?
ନା ଲାଭ କରିପାରୁନାହିଁ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା କିପରି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ? ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ABBS ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ DBTରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବାହାର କରିପାରିବେ କି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ କରିପାରିବେ। ଯୋଜନା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଜନାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତା'ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶି ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆବେଦନ ତାରିଖ ନିର୍ବିଶେଷ ସେ ବର୍ଷର କିସ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କିସ୍ତିରେ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା କିପରି ଲାଭ ସଠିକ୍ ବିତରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ? ଦୃଢ଼ ତଥ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭର ଅନୁପାଳନ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଲାଭର ଅଧିକ ଦେୟ ହେଉଛି ତେବେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତା'ର ଅଧିକ ଦେୟ ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ପଦବୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ କି? ନା, ବିଲକୁଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲାଭ ପାଇଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ? ଏକ ଧାରକ ଆଧାର ସକ୍ଷମ DBT କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ପାଇପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ? ହଁ, କରିପାରିବି। ଏହି ଯୋଜନା କୃଷି, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ କି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଏକରରୁ 10 ଏକର ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଅଛି ବେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ବେଲେ ତ ବିଲକୁଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବ? ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ 21 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେମାନେ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୟସ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଜନାରେ ଅବଧି ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 60 ବର୍ଷରୁ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାରେ କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଲେ ହେବ। କେତେ NFC ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛି କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଭ ମିଳିବ। ମାନେ ଝିଅମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ବିବାହିତ ମହିଳା ଥିଲେ ବି ସେ ବି ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଝିଅ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଲେକିନ୍ ସେମାନେ 21 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।